हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णः तीक्ष्णरूक्ष्णविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्र विदं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्
యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదానతపక్రియా ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞతపక్రియా దానక్రియాశ్చ వివిధా క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేత్యనో ఇహ ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగో నామ సప్తదశోऽధ్యాయః. శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం. ఈ అధ్యాయంలో ముందుగా అర్జునుడి ప్రశ్నతో మొదలైంది అధ్యాయం. ఏ వ్యక్తి అయితే శాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా తనకి ఎలా నచ్చితే అలా ఒక దైవాన్ని నమ్మి ఒక పద్ధతిని అనుసరించి ఒక సాధన చేస్తూ తన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు అనుకోండి, అతని శ్రద్ధ ఎటువంటిది అని ప్రశ్న. మొట్టమొదటి ప్రశ్న అది. శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా శాస్త్రంలో ఏం చెప్పబడి ఉందో అది క్లియర్ పిక్చర్ మైండ్లో లేకుండానే తనకి సత్వరజతమ గుణాలున్నాయి, తను ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడు, తనలో అనేక కోరికలు బాధ్యతలు ఏవో ఉన్నాయి, అవన్నీ నెరవేర్చుకోవడానికి ఎవరినో ఒకళ్ళని
నమ్ముతారు. నమ్మినప్పుడు వాళ్ళ నమ్మకం, వాళ్ళ సాధన, వాళ్ళు పొందే ఫలితం, ఇవన్నింటినీ నువ్వు ఎలా కేటగిరిస్తావు, నువ్వు ఎలా చెప్తావు కృష్ణ అని అడిగారు. అడిగితే ఆ ప్రశ్నకి సమాధానంగా మనకి శ్రద్ధ, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, ఆహారము, ఈ విషయాలన్నింటిలోనూ ఆత్మకి సంగదోషం వల్ల బాహ్య ప్రపంచంలో ఉన్న ఆసక్తి వల్ల సత్వ రజతమ గుణాలు ఆత్మని ఆవరించాయి. కాబట్టి అది ఏ పని చేసినా ఈ 3 కేటగిరీస్లోనే ఉంటుంది. సత్వ, రజ, తమ. అంటే శ్రద్ధ కూడా 3 రకాలు, యజ్ఞం కూడా 3 రకాలు, దానము కూడా 3 రకాలు, తపస్సు 3 రకాలు. ప్రతిదీ అలా సత్వ, రజ, తమ. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డబ్బాలో ఎర్ర రంగు ఉందనుకోండి, మనం అందులో కొన్ని నీళ్లు పోసాం, స్వచ్ఛమైన నీళ్లే పోసాం. తర్వాత మళ్ళీ ఆ డబ్బాలోంచి నీళ్లు బయట పోస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఎర్రగా ఉంటాయి. అంటే ఏమైంది? ఆ ఎరుపు రంగు ఏదైతే నీళ్ళ ఆ డబ్బాకు అంటుకున్న రంగు ఏదైతే ఉందో అది నీళ్ళకు వచ్చేస్తుందిగా. అలాగే తెల్ల రంగు ఉంటే తెల్లగా వచ్చేస్తుంది, నల్ల రంగు ఉంటే నల్లగా వచ్చేస్తుంది. అలా ఆత్మకే ఈ సత్వ రజతమ గుణాలు ఎప్పుడైతే చుట్టేశాయో దాన్ని, ఆ గుణాల వల్ల వచ్చిన శ్రద్ధ, ఆ గుణాల వల్ల చేసిన యజ్ఞము, ఆ గుణాల వల్ల చేసిన దానము, ఆ గుణాల ప్రభావంలో తినే ఆహారము, ప్రతి దాన్ని మనం ఆ 3 కేటగిరీస్లోకి విడగొట్టేసుకోవచ్చు. అందుకని ఇక్కడ ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తూ మనకి ప్రతిదీ అలా 3 కేటగిరీస్ కింద ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పారు. సాత్విక శ్రద్ధ ఉంటే వాళ్ళు దేవతలు పూజిస్తారు. రాజసిక శ్రద్ధ ఉంటే యక్ష రాక్షసులు పూజిస్తారు. అలాగే తామసిక శ్రద్ధ ఉంటే భూత ప్రేతాలని పూజిస్తారు. అలా అందరికీ అందరి విషయాలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే ఆహారం విషయంలో ఏం చెప్పారు? ఏ ఆహారం తింటే ఆయువు పెరుగుతుందో, ఉత్సాహంగా ఉంటుందో, మనకి బలం పెరుగుతుందో, ఆరోగ్యంగా ఉంటామో, సుఖంగా ఉంటామో, ప్రీతితో ఉంటామో, రసయుక్తంగా ఉంటుంది భోజనం, స్నిగ్ధంగా ఉంటుంది, హృదయగ్రాహ్యం, చూస్తే మృదువుగా తొందరగా అరిగేలాగా ఉంటాయో అవన్నీ సాత్విక ఆహారం అన్నారు. చాలా పులుపు ఎక్కువగా, కారం ఎక్కువగా, వేడిగా, తిన్నాక లోపల మంట పుట్టించేది, దేహానికి రోగం తెప్పించేది, దాన్ని రాజసిక ఆహారం అన్నారు. అలాగే 3 గంటలు దాటిపోయింది, చల్లారిపోయింది, రసం అసలు ఇంకేం లేదు, ఎండిపోయింది, దుర్గంధం అసలు, అలాగే ఎంగిలైపోయింది, అపవిత్రంగా ఉంచబడింది, ఇవన్నీ కూడా తామసిక ఆహారం అన్నారు. అలాగే యజ్ఞం విషయంలో సాత్విక యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే మనం ఏమనుకున్నాం? సామూహికంగా అందరి మంచి కోసం చేసే ఒక కార్యక్రమం. అందులో ఫలాన్ని ఆశించకుండా, ఇది శాస్త్రయుక్తంగా ఉంది కాబట్టి, శాస్త్రం ఇలా చేయమని చెప్తోంది కాబట్టి, ఏకాగ్రమైనటువంటి మనసుతో ఫలాన్ని ఆశించకుండా అందరి మంచి కోసం ఈ పని చేద్దాం అనే భావంతో చేస్తే అది సాత్విక యజ్ఞం అవుతుంది. ఫలాన్ని ఆశించి ఏవో పేరు ప్రతిష్టల కోసమో లేకపోతే ఇంకా ఇతర కోరికలు, తన కోరికలు నెరవేర్చుకోవడం కోసం ఏదో సమాజానికి చేస్తున్నట్టుగా చూపించుకోవడం కోసం అలా ఉన్నదాన్ని రాజసిక యజ్ఞం అన్నారు. అలాగే విధిహీనం, అన్నదాన శూన్యం, మంత్రహీనం, దక్షిణహీనం, శ్రద్ధాహీనం, దీన్ని
తామసిక యజ్ఞం అన్నారు. అంటే అసలు ఏ విధి విధానాలు పాటించకుండా, ఒక అన్నదానం లేదు, ఓ మంత్రం సరిగ్గా చదవలేదు, దక్షిణ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు, అసలు చేస్తున్న పని మీద శ్రద్ధ లేదు, అలా చేస్తే దాన్ని తామస యజ్ఞం అన్నారు. అలాగే తపస్సు విషయానికి వస్తే శారీరక తపస్సు. శారీరక తపస్సు అంటే దేవుణ్ణి, గురువుని, ప్రాజ్ఞుల్ని పూజించడం, శుభ్రంగా ఉండడం, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండడం, అహింస, బ్రహ్మచర్య, ఇవన్నీ చెప్పారు. ఇవన్నీ శారీరక తపస్సు, సాత్విక తపస్సు, శారీరక తపస్సు. అలాగే వాంగ్మయ తపస్సు అంటే అనుద్వేగకరం, ఇతరుల్ని ఉద్రేకపరచకుండా మాట్లాడడం. ఎలా మాట్లాడితే ఇతరులు కంగారు పడకుండా ఉంటారో, ఒకవేళ వాళ్ళ ఇబ్బందులో ఉన్నా ఎలా మాట్లాడితే, అంటే అభయం ఇచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం, నీకేం కంగారు లేదులే అని చెప్పినట్టుగా మాట్లాడడం, ఆ పద్ధతి వేరేగా ఉంటుంది. అనుద్వేగకరం, సత్యమే మాట్లాడుతూ, ప్రియమే మాట్లాడుతూ, హితం కోరి మాట్లాడుతూ. అలాగే మన వాంగ్మయాన్ని ఎప్పటికప్పుడు స్వాధ్యాయం ద్వారా, స్వాధ్యాయం అంటే గ్రంథం పఠనం ద్వారా, అలాగే మన మనోభావాలు మనలో ఎలా ఉన్నాయో చూసుకుంటూ, దానికి తేడా ఎంత ఉందో దాన్ని తీసేస్తూ, నెమ్మదిగా శాస్త్రం చెప్పిన రూట్లో మన మొత్తం నడవడికని తీసుకొస్తూ, అలాగే మానసికంగా ప్రసన్నత కలిగి ఉండి, అంటే ఎప్పుడు ఆనందంగా, ఉల్లాసంగా, సంతోషంగా, తృప్తిగా ఉండేలా. అలాగే మౌనం, అవసరం వచ్చినప్పుడే మాట్లాడి, అవసరం లేనప్పుడు అనవసరమైన విషయాలు మాట్లాడకుండా, సరళత, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా క్లియర్గా మాట్లాడడం. అలాగే చిత్త కాస్త మనసుని నిగ్రహంలో పెట్టుకోవడం, అనవసరమైన విషయాల్లో మనసుని మనసు ఏంటి, ఇప్పుడు వదిలేసాం అనుకోండి, ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉంటుంది, దాన్ని వదలకూడదు, అలా వదిలేస్తే తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది తిరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, దానికి అలసట వస్తుంది, లేకపోతే వాటి వల్ల అనవసరమైన ఆందోళన వస్తుంది. అలసట, ఆందోళన రెండు వస్తాయి. అంటే దానికి ఒక మెళుకుగా ఉన్నంతసేపు దానికి ఒక నిర్దిష్టమైన పని చెప్పాలి. కరెక్ట్గా మళ్ళీ పడుకునే టైంకి దాన్ని నిద్రపోయేటట్టు చేశాను. అది మంచి పద్ధతి. లేకపోతే మనసు అలా ఏదో గతమో భవిష్యత్తు తిరుగుతుంటుంది. అందుకే మనసుని ఒక నిగ్రహమైన ఒక సరైన పని ఇవ్వాలి మనసుకి. అలాగే మనసులో కపటత్వం ఉండకూడదు, కుళ్ళు, కుతంత్రం ఇవే ఉండకుండా ఉండడమే తపస్సు, మానసిక తపస్సు అన్నారు. ఇదంతా సాత్విక తపస్సు. అలాగే రాజసిక తపస్సు అంటే ఏం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా ఇలా దీనివల్ల లాభం ఏంటంటే సత్కారం, నన్ను అందరూ గౌరవిస్తారు, నన్ను అందరూ పూజిస్తారు. అలాంటి భావనలతో మనం చేస్తే దాన్ని రాజసిక తపస్సు అన్నారు. అలాగే పంతం గెలిపించుకోవడం కోసం ఏదో తపస్సు చేస్తున్నాడు, ఇతరుల్ని హింసించడానికి, లేదా ఇతరులకి నష్టం రావడం కోసం నేను తపస్సు చేస్తున్నాను అంటే అదేటువంటి తపస్సు? అది తామసిక తపస్సు. సో తపస్సులు 3 రకాలు. అలాగే దానం 3 రకాలు. దానం, మనం ఎవరికైనా దానం ఇచ్చాం, ఆ ఇచ్చే కార్యక్రమంలో అసలు మనం ఎందుకు ఇచ్చాం, వాళ్ళకి మనకి సంబంధం ఏమనుకుని ఇచ్చాం, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఏం ఆశిస్తున్నాం, ఈ ఇస్తున్న వస్తువు మీద మన అవగాహన, మన హోల్డ్ ఎలా ఉంది, మనకి ఇస్తున్న వస్తువుకి మనకి సంబంధం ఎలా ఉంది, అంటే ఏ రకమైన వస్తువు, మంచి వస్తువు ఇస్తున్నామా, చెడు వస్తువు ఇస్తున్నామా, నాసి రకమైనది ఇస్తున్నామా. ఇప్పుడు ఎవరో ఆకలేస్తున్నారు, అన్నం పెట్టాలనుకున్నాం, మన ఇంట్లో వేడివేడి అన్నం పెట్టిన దానికి, ఎప్పుడో మిగిలిపోయిన చెద్దన్నం పాడేస్తే ఇంకెందుకులే అని చెప్పేసి పెట్టిన దానికి తేడా ఉందిగా, రెండు వేరు కదా. ఇప్పుడు ఎవరో భోజనం టైంలో వచ్చారు, వాడు శుభ్రంగా వేడివేడి భోజనం పెడితే భావంతో వచ్చింది భగవంతుడు వేడివేడి భోజనం పెడుతున్నాం అంటే అదో పద్ధతిగా ఉంటుంది. లేకపోతే అంటే ఇప్పుడు మనుషులకి ఒక్కోసారి మనం వెళ్తాం, ఒక్కొక్కరి ఇంటికి వెళ్తాం, వాళ్ళు ఎప్పుడో పాతవన్నీ తీసి పెడుతుంటారు, ప్రేమ కాదు అది, ఆ వస్తువు ఖర్చు పెట్టాలి. ఇప్పుడు వీడు దొరికాడు, వీడికి ఇచ్చేస్తే పోలే అనేది ఉందనుకోండి, అంటే ఆ వస్తువుతో ఏ వస్తువునైతే మనం దానం చేస్తున్నామో ఆ వస్తువుతో అసలు మన సంబంధం ఏంటి, ఆ వస్తువు మీద మనకున్న మమకారం ఎంత,
మనకి చాలా మమకారం ఉన్నా ఇతర మనిషికి అవసరం కాబట్టి ఇతర మనుషులలో కూడా భగవంతుణ్ణి చూసి ఈ కార్యక్రమం కూడా భగవత్ సేవ అనుకుని ఇచ్చినాం అనుకోండి, అది సరైన దానం. మనకి అవసరం లేదు, దీన్ని ఎలాగైనా వదిలించుకోవాలి, వాడికి ఏదో ఇచ్చినట్టుగా కనపడాలి అంటే ఆ దానం రకం ఎలా మారిపోయిందా లేదా? అంటే దానం ఇస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తితో మనకున్న సంబంధం, ఈ వస్తువు మీద ఉన్న మనకు మమకారం, మనం ఇస్తున్న భావం, మనం ఏ భావంతో ఇస్తున్నాం, ఇవన్నీ చూసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది అది సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా. ఇతరుల దగ్గర నుంచి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా ఇలా చేస్తే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుంది కాబట్టి, భగవంతుడు మనకి ఇచ్చింది పుష్కలంగా ఇచ్చాడు కాబట్టి, ఇందులోంచి ఈ కాస్త వాళ్ళకి ఇచ్చినంత మాత్రాన మనకేమీ నష్టం వచ్చేదనుకుని వాళ్ళు కూడా భగవత్ స్వరూపులే అనుకుని భగవత్ సేవలా దాన్ని చేస్తే అది సాత్విక దానం. అలా కాకుండా ఇలా చేయడం వల్ల రేపొద్దున్న ఈ మనిషిని నేను ఈ పనులకి నేను వాడుకోవచ్చు అనుకుని ఇస్తే, అంటే ప్రత్యుపకారం, మనం ఏదో ఇవాళ ఉపకారం చేస్తున్నాం కానీ మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదో ఆశించి చేస్తే అది రాజసం. ఒక్కోసారి ఇచ్చిన తర్వాత అబ్బబ్బా ఎందుకు ఇచ్చేసాం, అంత ఇవ్వకుండా ఉండాల్సిందే, ఆయన అంత గొప్పవాడు ఏంటి, ఇవ్వకుండా ఉంటే ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మనలో బాధ మళ్ళీ ఉందనుకోండి, అది కూడా రాజసికం, అది రాజసిక దానం. అలాగే అపవిత్రమైన స్థానంలో కుపాత్రుడికి దానం ఇస్తే దాన్నే తామసిక దానం అంటారు. ఒక ముష్టివాళ్ళని నటిస్తున్నాడు, మనకు తెలుసు వీడు ముష్టివాళ్ళని నటిస్తున్నాడు, ముష్టివాడు కాదు, కాళ్ళు చేతులు వంకరగా లేవు కానీ వంకరగా పెడతాడు, మన దగ్గర డబ్బులు అడుగుతాడు, మనం 5దో 10దో ఇస్తాం. అలా సాయంత్రం లోపల 100 రూపాయలు 50 రూపాయలు 70 రూపాయలు సేకరించుకుంటాడు, సాయంత్రం రాత్రి తాగేసి వస్తాడు. వాడికి ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, వాడికి ఇస్తే అదే తామసిక దానం అవుతుంది. అపాత్ర దానం కుస్థానంలో, అంటే సరైన స్థానము కాదు, సరైన పాత్ర కాదు, ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని వాడు మిస్యూజ్ చేసుకుంటాడు, వాడు ఇవ్వకూడదు. ఇలా మనం చేసే పనులు అంటే శ్రద్ధ, ఆహారము, యజ్ఞము, తపస్సు, దానము, ఈ విషయాల మీద మళ్ళీ మనం మైండ్లో ఫీడ్ చేసుకుని అసలు మన శ్రద్ధ, మనం భగవంతుడిని ఎందుకు ప్రేమించాలి, లేదా మనం భగవంతుడిని ఎందుకు నమస్కారం పెట్టాలి, మనం భగవంతుడి గురించి ఎందుకు కీర్తనలు పాడుకోవాలి, అస్తమాను భగవంతుడిని ఎందుకు తెలుసుకోమంటున్నారు, అసలు మనకి భగవంతుడితో ఉన్న సంబంధం ఏంటి, మనకి భగవంతుడి మీద ఉన్న శ్రద్ధ ఏమిటి, ఏ రకానికి చెందింది, సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసమా. ఆహారం, మనం తినే ఆహారం సాత్వికమా, తామసికమా, సాత్వికమా, రాజసికమా, తామసికమా. అలాగే మనం తపస్సు, శారీరక తపస్సు అని, వాంగ్మయ తపస్సు అని ఇవన్నీ చెప్పుకొచ్చారు ఇక్కడ. శారీరక తపస్సు, వాంగ్మయ తపస్సు, మానసిక తపస్సు మనం చేసుకుంటున్నామా, రోజు చేసుకుంటున్నామా చూసుకోవాలి. అలాగే యజ్ఞం అంటే ఫలాన్ని ఆశించకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం. యజ్ఞం అంటే ఇప్పుడు పూర్వం ఏదో మంత్రాలు చదివి యజ్ఞం చేసేవారు, ఇప్పుడు మనం ఒక భర్త భార్య కోసం అన్ని మంచి చేస్తున్నాడు, భార్య నాకు ఇలా చేయాలని కోరుకోవట్లేదు, అదో యజ్ఞం. పిల్లల కోసం ఇలా చేస్తున్నాడు కానీ పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏం ఆశించట్లేదు, ఫ్యూచర్లో నన్ను వీళ్ళు ఏదో చేసేస్తారని చేయట్లేదు, నా బాధ్యత కాబట్టి తండ్రి బాధ్యతగా చేస్తున్నాడు, లేదా ఒక తల్లి బాధ్యతగా చేస్తాం, అంతేగాని ఫ్యూచర్లో నా కోసం మా అబ్బాయి డబ్బు సంపాదిస్తే పట్టు చీర కొంటాడు, లేకపోతే విమానంలో తిప్పుతాడు అనే భావంతో చేస్తుంటే అదేమైపోతుంది, మళ్ళీ అది రాజసికం అయిపోతుంది. ఫలాన్ని ఆశించామా, ఆశించలేదా, మన బాధ్యతలను నెరవేర్చుకోవడానికి మన ప్రేమతో నిజంగా వాళ్ళు కూడా అభివృద్ధిలోకి రావాలని ప్రేమతో చేస్తున్నామా, లేకపోతే వాళ్ళ మీద పొజిటివ్ నేచర్తో వాళ్ళని మన మనోభావాలతో వాళ్ళని బంధించేసి నువ్వు నా చెప్పినట్టు ఉంటావు లేదా అన్న టైప్లో తయారు చేస్తున్నావా. అంటే రిలేషన్షిప్లో ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా సరే, అది గురువు శిష్యుడు రిలేషన్షిప్ కావచ్చు, లేదా బాస్ అండ్ వర్కర్ కావచ్చు, సబార్డినేట్ కావచ్చు, భార్యాభర్తలు కావచ్చు, తల్లి పిల్లలు కావచ్చు, తండ్రి పిల్లలు కావచ్చు, ఎనీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే, ఏ రిలేషన్షిప్లో అయినా సరే
డామినేషన్ లేదా ఎక్స్పెక్టేషన్. డామినేషన్ అంటే నువ్వు నా చేతిలో ఉండాలి ఒకటి, లేదా నాకు ఇవన్నీ నువ్వు చేయట్లేదేంటి, అక్కడ గొడవ వచ్చేస్తుంది. అది లేదనుకోండి, మనం అందరం చక్కగా ప్రయాణంలో ఉన్నాం, మనం ఒక పడవలో మనందరూ ప్రయాణం చేస్తున్నాం, మనందరం యాత్రికులమే, ఏమో ఎవరి స్టేషన్ ఎక్కడ వచ్చేస్తే వాళ్ళు దిగిపోతారు, అవునా కదా అనుకుంటే పద్ధతి ఒకలా ఉంటుంది. అన్నీ పట్టు కూర్చుని పంతాలకి పోయి, పట్టింపులకి పోయి, గర్వానికి పోయి, అహంకారానికి పోయి గందరగోళం చేసుకోవచ్చు. అంటే జీవితాన్ని సాఫ్ట్గా స్మూత్గా నడుపుకుంటామా, లేకపోతే జీవితం చాలా కాంప్లికేటెడ్ చేసుకుంటామా, ఇవన్నీ మనలో ఉండే గుణాల యొక్క ప్రభావం. వాటిని మనం సరిదిద్దుకోకపోతే అస్తవ్యస్తం అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని సరిదిద్దుకుంటూ పోతే అంతా సెట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఈ విషయాల్లో శ్రద్ధ, ఆహారము, యజ్ఞ, తపస్సు, దానము విషయాల్లో మనం ఏం చేసినా సత్వరజతమ గుణమే చేస్తున్నాం, ఎవరు ఏం చేసినా సరే. ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలైన పాయింట్ వస్తుంది, ఎవరు చేసినా సత్వరజతమ గుణాల్లోనే ఉండిపోతుంది. మరి భగవంతుడేమో మాయాతీతుడు, అంటే భగవంతుడు సత్వరజతమ గుణాలకి అతీతంగా ఉన్నాడు. మరి మనం చేసే పనులేమో ఈ మూడింట్లోనే ఉన్నాయి, మరి ఆయన పట్టుకోవడం ఎలా? ఇప్పుడు ఆ శ్లోకాలు ఈ ఎండింగ్, ఈ అధ్యాయంలో మనం ఎండింగ్కి వచ్చాం కదా, చివరికి వచ్చేసరికి అవన్నీ డీటెయిల్గా చెప్పారనమాట. ఇరవై 23వ శ్లోకం. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా తస్మాత్ ఓమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియా ప్రవృత్తంతే విధానోక్త సతతం బ్రహ్మవాదినాం. మనం చేసేది ప్రతిదీ సత్వ రజతమ గుణాలకి కేటాయించబడిపోతుంది. మరి భగవంతుడేమో ఈ మూడింటికి అతీతము, మరి ఆయన పట్టుకోవడం ఎలా అంటే ఇక్కడ 3 పదాలు చెప్పారు. ఓం తత్ సత్. ఈ 3 పదాలు భగవంతుణ్ణి సూచించే పదాలు. ఈ 3 దేన్నైతే సూచిస్తున్నాయో అవి ఈ త్రిగుణాలకు చెందినవి కావు. మనం ఏం చేసినా ఈ త్రిగుణాలతో ఉన్న చక్రంలో ఉండిపోతున్నాం. భగవంతుడు దీనికి అతీతంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి షిఫ్టింగ్ జరగాలిగా. ఇప్పుడు ఈ 3 గుణాల్లో ఉన్నవాడు 3 గుణాలకి అతీతంగా ఉన్న భగవంతుడిని చేరాలి. మరి ఈ 3 గుణాలకి అతీతంగా ఉన్న భగవంతుడిని సూచించడం ఎలా? ఓం తత్ సత్ అన్నారు. ఓం అంటే ప్రణవ, భగవంతుడు యొక్క సింబల్ అన్నమాట. శబ్దం ద్వారా, భగవంతుడిని శబ్దం ద్వారా తెలియజేయడానికి ఓం పదం వాడారు. ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఆ వ్యక్తి గురించి అన్నీ చెప్తున్నాను, కానీ ఆ వ్యక్తి పేరు చెప్పలేదు. నీకేం తెలియదుగా, లక్షణాలు తెలిసాయి, ఆ పేరు ఎవరో తెలియట్లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, అనుకో పేరు పెట్టాలిగా. ఇప్పుడు భగవంతుడికి ఇప్పుడు పేరేంటి? ఓం అంట. ఓం అనేది అందులో 4 ఉంటాయి. ఓం ఉచ్చారణ మనం చేసినట్లయితే అందులో దాన్ని 4 భాగాలుగా మనం చూడొచ్చు. ఎలాగా చూడండి. ఓం అందరూ అనండి.
మా. ఈ మూడు కలిసి ఓం అవుతుంది. మూడే. రెండు ఓంల మధ్య మనం ఒక గ్యాప్ ఇస్తున్నామే. నిశ్శబ్దంగా ఉన్న స్థితి ఒకటి ఉంది కదా, అది నాలుగోది. ఆ ఊ మా. నాలుగోది నిశ్శబ్దంగా ఉన్న స్థితి. మళ్ళీ ఇంకో ఓం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ శబ్దాన్ని మనం అన్వేషణ చేసామనుకోండి, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ శబ్దం భగవత్ శబ్దం. ఇది భగవంతుడిలోంచి వస్తుంది. మనం అనొచ్చు ఇది భగవంతుడిలోంచి వస్తుంది, మనం అలా చెప్పచ్చు. అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఏ మూలైనా ఏ భాష మాట్లాడినా అది ఓం అంతర్గతం. ఎలాగది ఓం అంతర్గతం? ఏం మాట్లాడినా అది ఓం అంతర్గతమే. చూడండి, మనం ఓం అంటున్నప్పుడు ఆ తెరిచామా, ఓ దగ్గర తీసుకొచ్చామా, మా అంటే పెదాలను కలిపేసామా, అంటే పెదాలను తెరిచాం, దగ్గర తీసుకొచ్చాం, కలిపేసాం. మనం ఏం మాట్లాడినా ఇలాగే మాట్లాడాలి. ఈ మూడేగా బౌండరీస్. అందుకని ఓం అనేది అసలు మనం మాట్లాడగలిగే అన్ని భాషలకి అన్ని శబ్దాలకి ఆధారము. ఏ విధంగా అయితే ఈ మొత్తం యావత్ సృష్టి అంతా భగవంతుల్లోంచి వస్తుందో, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు చూడండి, మనలోనే ఎక్కడో ఒక నిశ్శబ్దం ఉందన్నమాట. మనలోనే ఒక నిశ్శబ్దమైన స్థితి ఉంది, అందులోంచి ఈ శబ్దం వస్తుంది. ఎక్కడ శబ్దం నిశ్శబ్దం ఆ రెండు అసలు ఏ బౌండరీలో ఉన్నాయో వెతుక్కోండి. వెతుక్కుని అక్కడ ఆగారనుకోండి, అదే నిర్వికల్ప సమాధి. అప్పటికి ఇంకా ఆలోచనలన్నీ ఊడిపడిపోతాయి, ఉండవు. ఎందుకని? శబ్దము ఏ నిశ్శబ్దంలోంచి వస్తుందో అక్కడ మీ మనసు లయమైపోయింది. శబ్దము ఏ నిశ్శబ్దమైనటువంటి స్థితిలోంచి వస్తుందో అక్కడ దాకా మీరు మునిగారనుకోండి, అక్కడ దాకా మునగాలంటే డెఫినెట్గా ఏమవుతుంది? బాహ్యంగా ఉండే రాగద్వేషాలు, మనసులో ఉండే రకరకాల అలజడులు, ఇవన్నీ దాటుకుంటేనే కానీ మీరు ఆ బౌండరీకి రీచ్ అవ్వలేరు. ఎవరు రీచ్ అవ్వలేరు. అందుకనే చాలాసేపు మనకి ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. ఏం చేస్తారు? ఒక గట్టులా కడుతున్నారు అనమాట. ఒక బిల్డింగ్ ఎరెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా మనలో ఒక సద్భావన, మనలో ఒక మంచి అలవాట్లు, ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచిపెట్టి మన సహజ స్థితిలో మనం ఉండగలిగే అవకాశం కలగజేస్తున్నారు. మనమేమో అలా అర్థం చేసుకోకుండా శాస్త్రాన్ని మనం ఎందుకు నమ్మాలి, శాస్త్రం మన మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతుంది, నాకేమో బోళ్ళని కోరికలు ఉన్నాయి, శాస్త్రం ఎందుకు రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతుంది, నేను ఒప్పుకోను, నేను నమ్మను అని కట్ చేసేస్తున్నాం. కానీ శాస్త్రం ఏం చేస్తుంది? ఏం చేస్తే మన మనసు నిజంగా ఆ నిశ్శబ్దమైనటువంటి స్థితిలోకి ప్రవేశించగలదో దానికి పునాది వేస్తోంది. ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయకూడదని మనకి ఆచరణ ఏదైతే నేర్పుతుందో దాని మెయిన్ కారణం ఏంటి? చూడండి, తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళలేరు, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు వెళ్ళలేరు, సత్వగుణంలో ఉన్నారనుకోండి చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇంకా విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళారనుకోండి కరెక్ట్గా ఆ బౌండరీ దాకా వెళ్ళిపోగలరు. అంటే శబ్దము మనలోంచి వస్తోందని మనకు తెలుస్తోంది. ఆ శబ్దం వినపడుతుంది. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, మీరు వింటున్నారు, శబ్దం వస్తోంది, బయట నుంచి కూడా శబ్దం వస్తుంది, వింటున్నారు. కానీ శబ్దానికి, అన్ని శబ్దాలకి మూలం ఏంటి? ఒక నిశ్శబ్దం. ఆ నిశ్శబ్దం కూడా
భగవంతుడి యొక్క అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ అనమాట. దానికి లోపల ఇంకా భగవంతుడి లేయర్లు ఉంటాయి. ఆ నిశ్శబ్ద స్థితి ఏదైతే ఉందో ఆ నిశ్శబ్ద స్థితి కేవలం ఒక శాంత స్థితి అనమాట. అందుకనే శాంత, దాస్య, సఖ్య, వాత్సల్య, మాధుర్య ఈ రసాలు ఎలా వస్తాయి? శాంతం బిగినింగ్ అనమాట. భగవత్ రాజ్యంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత భగవంతుడితో సంబంధం పెరిగినప్పుడు దర్శనం చేసుకుంటూ భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటూ భక్తుడు పొందే రసం ఉందే, అది దాస్యరసం కావచ్చు, సఖ్యరసం కావచ్చు, వాత్సల్య రసం కావచ్చు, మాధుర్య రసం కావచ్చు. కానీ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఉంది శాంత. ఆ శాంత ఎక్కడి దాకా వెళ్తుందంటే ఈ శబ్దము ఏ నిశ్శబ్ద స్థితిలోంచి పుడుతోందో ఆ నిశ్శబ్ద స్థితిలోకి వెళ్తుంది. దానికి ఓం అవలంబన అనమాట. అవలంబన అంటే సపోర్ట్. దాని ఓం సాధన చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా మనం ఇంకా మనకి మాండుక్య ఉపనిషత్తు అయితే ఏం చెప్తుందంటే ఆ అంటే జాగ్రత్త అవస్థ మొత్తం, ఊ స్వప్నావస్థ మొత్తం, మా సుషుప్తి అవస్థ మొత్తం, ఈ 3 అవస్థలు అందులో లయం అయిపోతే ఇక్కడ ఏం మిగిలింది? తురియ అవస్థ మిగిలింది. ఆ తురియ అవస్థే శుద్ధ చైతన్య స్వరూపము. జీవుడి యొక్క శుద్ధ స్వరూపం కూడా చైతన్య స్వరూపుడే, భగవంతుడి యొక్క అంశం కదా. మరి జీవుడు కూడా స్వచ్ఛమైన చైతన్యమే, కానీ మాయ ప్రభావంలో పడిపోయింది. అందుకని ఇక్కడ ఓం అంటే ఏంటంటున్నారు? భగవంతుణ్ణి సూచించే పదం. ఇప్పుడు ఏదో ఒక సింబల్ పెట్టాలి కదా, ఏదో ఒక వర్డ్, ఏదో ఒక శబ్దము, ఏదో ఒక పేరు, ఏదో ఒకటి చెప్పాలిగా. అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నారు? భగవంతుణ్ణి ఓం అనే అక్షరంతో సూచిస్తున్నారు. అంటే ఏ నిశ్శబ్దం, ఈ ఓం అనే శబ్దం మనం ఉచ్చరిస్తున్నప్పుడే ఈ శబ్దం ఏ నిశ్శబ్దంలోంచి వస్తోందో ఆ నిశ్శబ్దమైనటువంటి రాజ్యం ఎక్కడైతే మొదలవుతోందో అదంతా భగవద్ రాజ్యం. సో ఒక పదం చెప్పారు ఓం, రెండో పదం చెప్పారు తత్. తత్, తతం, ఇదం, 2 పదాలు ఉన్నాయి. తతం అంటే అది, ఇదం అంటే ఇది. ఇప్పుడు మరి విడగొట్టారు కదా. ఇప్పుడు 3 గుణాలతో మనం రోజు చూస్తున్నాం. అందుకే మేము ఉంటాం ఇది మనం రోజు అనుభవించేదేగా, మనకు దగ్గరగా ఉందిగా, మనకి ఇంద్రియాల ద్వారా మనసు ద్వారా తెలుస్తోందిగా. ఇది తెలుస్తోంది కాబట్టి ఇది మనకి దగ్గరగా ఉంది. మన ఇంద్రియ గ్రాహ్యం, బుద్ధి గ్రాహ్యం కాబట్టి ఇదం, ఇదం ప్రపంచం అశాశ్వతం అన్నం. తద్బ్రహ్మ సత్యం, తద్భగవాన్ సత్యం, ఇదం తతం అంటారు వేరు చేయడానికి. ఇదం అంటే ఇది, తత్ అంటే అది. తత్ అంటే అది. ఓం భగవంతుడు, భగవద్ రాజ్యం. ఓం తత్ అది, ఓం తత్ సత్. సత్ అంటే 3 కాలాల్లోనూ మారకుండా ఉండేది సత్. మరి ఈ ప్రపంచం 3 కాలాల్లోనూ మారకుండా ఉంటుందా? ఉండదు, మారిపోతుంది. అంటే ఈ ప్రపంచం అసత్. అసత్ అంటే ఉంటుంది కానీ నశ్వరం. నశ్వరం అంటే మారిపోతుంది, అలాగే ఉండదు, చిరస్థాయిగా అలాగే ఉండదు, మారిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఓం అంటే భగవంతుడు విశ్వాతీతుడు, విశ్వకారణుడు. విశ్వం రూపంలో కనిపిస్తుంది కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తి. కాబట్టి విశ్వాతీతుడు కాబట్టి ఓం అన్నారు. విశ్వకారణం తత్ అన్నారు. విశ్వం రూపంలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి సత్ అన్నారు. ఎందుకని? మనకు కనిపిస్తున్న ప్రపంచం అసత్, కానీ దాంట్లోనే దాగి ఉన్నాడు. ఆ చాక్లెట్ కాగితం లోపలే చాక్లెట్ ఉంది. ఆ మడత విప్పి చూస్తేనే లోపల చాక్లెట్ ఉంటుంది.
అంటే సృష్టి అంతా భగవంతుడే ఉన్నాడు, కానీ మనకి కనపడ్డు, మనకి ఈ సృష్టే కనపడుతుంది. ఈ సృష్టిలోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు. అందుకని ఇది మనకి కనిపించేది అసత్ కాబట్టి ఈ అసత్ని విడిచిపెట్టడానికి ఇందులోనే సత్ ఉంది అన్నారు. ఈ సత్ని మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ఈ ప్రపంచంతో నువ్వు ఈ ప్రపంచం మాయలో పడిపోయావేమో, ఆహా తత్, దీనికి కంటే భిన్నంగా తత్ ఉంది. ఓం, భగవంతుడి యొక్క రాజ్యం, భగవంతుడి యొక్క నామం, భగవంతుడి యొక్క ధామం ఇంకా చాలా ఉంది అని ఇండికేట్ చేయడానికి ఈ 3 పదాలు వాడారు. అంటే ఇప్పుడు మనం సాత్విక, రాజసిక, తామసిక దృష్టిలో ఈ శ్రద్ధ, యజ్ఞము, తపస్సు, దానము, యజ్ఞము అలా చేయకుండా చేసిన ప్రతిసారి ముందు తర్వాత ఓం తత్సత్ అన్ని హృదయపూర్వకంగా దాని భావనని మననం చేసుకుంటూ చేశామనుకోండి, అప్పుడు మనం చేసింది 4వ కేటగిరీ అవుతుంది అన్నారు. 4వ కేటగిరీ అయితే ఏమవుతుంది, మనం ఆయనతో కనెక్ట్ అవుతాం అన్నమాట. ఎందుకంటే మన సమస్య ఏంటి ఇప్పుడు, ఇందాక నుంచి మన సమస్య ఏంటి, మనం ఏం చేసినా సత్వరజతమ గుణాల్లోనే తిరుగుతున్నాం తప్పితే అందులో బయటికి రాలేకపోతున్నాంగా. మరి ఆ బయటికి రావడానికి మార్గం ఏంటి అంటే, ఆ బయటికి రావడానికి ఒక బ్రిడ్జ్లా వేశారనమాట. ఏంటి ఆ బ్రిడ్జి? ఓం తత్సత్. ఓం తత్సత్ అనేది మనం కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే, అంటే కర్మ చేస్తున్నప్పుడు, యజ్ఞం చేసినప్పుడు, దానం చేసినప్పుడు, తపస్సు చేసినప్పుడు అన్నీ మన శ్రద్ధ కూడా దాని మీదే పెట్టి, అంటే ఈ సత్వ రజతమ గుణాల కంటే అతీతంగా భగవద్రాజ్యం, భగవద్ధామం, భగవద్నామం, భగవద్లీలలు అన్నీ ఉన్నాయి. అది సత్యం. దాన్ని ఓం అనే పేరుతో వేదాలు నిర్ధారించారు, సూచించారు. భగవంతుణ్ణి సూచించారు, ఆ పేరుతో సూచించారు. కాబట్టి ఓం తత్సదితి నిర్దేశో, ఓం తత్సదతి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః బ్రాహ్మణస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. అంటే వేదం ఏం చేసింది, మనం ఇందులో ఇరుక్కుపోతున్నామని ఆ 3 పదాల ద్వారా మనకి ఈ 3 కంటే అతీతంగా ఉన్న తుర్యం గురించి చెప్పి ఎవరెవరిని ఏర్పాటు చేసింది? బ్రాహ్మణ, వేద, యజ్ఞం. అసలు బ్రాహ్మణ అంటే ఏంటి? బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్నవాడు బ్రాహ్మణ. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య కులాల వల్ల కాదు. ఎవడు బ్రాహ్మణ కులంలో పుడితే ఎవడు బ్రాహ్మణుడు. బ్రహ్మజానాతి ఇది బ్రాహ్మణ. బ్రహ్మముని ఎవరైతే తెలుసుకున్నాడో వాడు బ్రాహ్మణుడు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, బ్రహ్మముని తెలుసుకున్నాడంటే వాడు దేని ద్వారా తెలుసుకున్నాడు? ఓం తత్సత్ అనే విషయం ద్వారా తెలుసుకున్నాడు. వేదాలన్నీ దేని గురించి పాడుతున్నాయి? ఓం తత్సత్ గురించి. అంటే మనం ఈ సత్వరజతమ గుణాల్లో ఇరుక్కుపోతున్నాం. మనల్ని అక్కడి నుంచి బయటికి లాగి ఓం తత్సత్తో కనెక్ట్ చేయడానికే వేదం అంతా ఇవ్వబడింది. వేదంలో ఉన్న కర్మకాండ కానీ, వేదంలో ఉన్న జ్ఞానకాండ కానీ, అసలు ఏదైనా సరే దాని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే మనల్ని ఎల్కేజీ దగ్గర నుంచి మొదలుకుని మన చదువు, మన ఉద్యోగం, మన గృహస్థాశ్రమం, మన వానప్రస్థాశ్రమం, మన సన్యాసాశ్రమం, మన గురువు, మన మంత్రం, మన శాస్త్రం నెమ్మదిగా ఓం తత్సత్లోకి ఎంటర్ అయ్యే స్టేట్లోకి తీసుకెళ్తున్నాను. మన మనసు ఓం తత్సత్లోకి ప్రవేశించే విధంగా మనల్ని చెప్తుంది, మనల్ని గైడ్ చేస్తుంది. అందుకే దాని పేరు శాస్త్రం. శాస్త్రం మనల్ని శాసిస్తుంది అనమాట. శాస్త్రం ఎందుకంటున్నారు? శాసిస్తుంది. శాస్త్రం అయితే ఏం చేస్తుంది? ఛేదించేస్తుంది. మన భౌతికంగా మన దేహాన్ని నాశనం చేసేస్తుంది శాస్త్రం. శాస్త్రం అలా కాదు, మనలో ఉన్న చెత్త విషయాల్ని ఛేదించేసి మనల్ని ఓం తత్సత్కి భగవంతుడితో కనెక్ట్ చేయిస్తుంది.
అది శాస్త్రం యొక్క గొప్పతనం. అందుకని బ్రాహ్మణ వేద యజ్ఞ అంటే ఒక కర్మని ఎలా చేయాలి. ఎందుకంటే దేహం ఉన్నప్పుడు కర్మ చేయక తప్పదు తప్పదు తప్పదు. కర్మ చేయకుండా అసలు దేహం నడవదు. కాబట్టి కర్మ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే. మరి కర్మ చేయడానికి మొదలు పెడితే ఏమవుతుంది? ఎవరైనా కర్మ చేయడానికి మొదలు పెడితే ఏమవుతుంది? వాడికి ఏవో గుణాలు వచ్చేస్తాయి. సత్వగుణం వచ్చేస్తుంది, రజగుణం వస్తుంది, తమగుణం ఏదో ఒకటి వచ్చేస్తుంటుంది. మరి అలా కర్మ చేయలేక ఉండలేడు, కర్మ చేస్తే ఏదో గుణంలో మళ్ళీ ఇరుక్కుపోతున్నాడు. మరి అలా అందుకే భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? మాం అనుస్మర యుద్ధచ, నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని యుద్ధం చేయి. 8 అధ్యాయాలు చెప్పారు. మాం అనుస్మర యుద్ధ, నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని యుద్ధం చేయి. నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని యుద్ధం చేయంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఓం తత్సత్. అక్కడ 11లో అన్నీ నేనే అన్నీ నేనే అని చెప్తుంటారు విశ్వరూప సందర్శన యోగంలో. అందులో ప్రణవ నేనే అని చెప్తారు. ప్రణవ నేనే అంటే ప్రణవం అంటే ఓంకారాన్ని నేనే అని చెప్తారు. అంటే ఓంకారం ఎవరు? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అంటే ఓంకారమే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఇక్కడ మనకి ఓంకారం రూపంలో, వేదంలో ఓంకారం రూపంలో చెప్పబడింది. అదనమాట. అంటే బ్రాహ్మణ, వేదము, యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే ఎలా చేయాలి, ఒక పని ఎలా చేయాలి, అందరికీ మంచి జరిగే పని ఎలా చేయాలి అంటే మనకి డౌట్ పడక్కర్లేదు. ఎప్పుడూ ఓం తత్సత్ అనుకుంటూ చేయాలి. అంతేనే కానీ నా స్వలాభం కోసము, నాకు పేరు ప్రతిష్ట రావాల కోసము అలా అనుకుని చేయకూడదు. అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం? యజ్ఞం అంటాం. సో యజ్ఞం ఏం చేస్తోంది? బ్రాహ్మణ, వేద, యజ్ఞ ఈ 3 విధాలుగా మనకి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది వేదంలో. ఈ 3 ఎప్పుడు ఈ 3 మళ్ళీ మన మంచేది ఏం చేస్తాయి? ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, మంచేది ఏం చేస్తాడు? ఓం తత్సత్తో కనెక్ట్ చేయిస్తాడు. కేవలం పూజలు చేస్తే మళ్ళీ తేడా వచ్చేస్తుంది. మనం పూజ చేసామనుకోండి, మనం ఎందుకోసం పూజ చేస్తాం? ఏదో కోరిక కోసం పూజ చేస్తాం. ఆయన ఏదో మంత్రాలు చెప్తాడు, మనం ఏదో పూజ చేస్తాం, ఆయనకి ఏదో దక్షిణ ఇస్తాం, అయిపోతుంది. అక్కడికి మనం పూర్తి కనెక్ట్ అవ్వం. అంటే మనం పూజ దేనికి సంబంధించింది? అది మళ్ళీ సత్వరజతమ గుణాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం చేసిన సాధన కాస్త ఆ డబ్బాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, 3 డబ్బాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓం తత్సత్తో కనెక్ట్ అయితే జీవాత్మ ఈ బాహ్య ప్రపంచంలోంచి పూర్తిగా బయటకు వచ్చి భగవంతుడితో కనెక్ట్ అయిన స్థితి వస్తుంది. అది మోక్షం అనొచ్చు, దాన్ని భగవత్ సాక్షాత్కారం అనొచ్చు, మరి ఏమైనా పేర్ల తర్వాత అంటే స్టేట్ మారిపోతుంది మొత్తానికి. అదనమాట. అందుకనే బ్రాహ్మణ ఏం చేస్తాడు? అలా మనల్ని ఓం తత్సత్తో కనెక్ట్ చేస్తాడు. అలాగే వేదం ఏం చేస్తుంది? ఆ డైరెక్షన్లోనే మనకి కోచింగ్ ఇస్తుంది. యజ్ఞం ఎలా చేయాలి? అలాగే చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిందా లేదా? ఇంతకుముందు మనకు అన్ని విషయాలు చెప్పుకొచ్చారు కదా. శ్రద్ధ, ఆహారము, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, వీటిలన్నింటినీ కేటగరైజ్ చేసి సత్వరజతమ గుణాలు చెప్పి, ఈ సత్వరజతమ గుణాల రూపంలో ఇలా ఉంటాయి, నువ్వు చేసే ప్రతి పని చెక్ చేసుకో, ఈ 3 ఏదో ఉందా, అయితే నువ్వు రాంగ్ రూట్లో ఉన్నావు అబ్బాయి. మరి రైట్ రూట్లోకి ఎలా వస్తుంది? ఓం తత్సత్. ఆ భావం తీసుకురావాలి. పనిచేసే ముందు, పనిచేసేటప్పుడు, పని అయిపోయిన తర్వాత ఓం తత్సత్ భావంలోకి తీసుకెళ్తే నెమ్మదిగా మనకి ఓం భగవంతుడు ఒక్కటే సత్యం. మరి మిగిలింది ఇది ఆయన యొక్క బాహ్య శక్తి, ఇది అశాశ్వతము, ఇది మారుతుంది అనే జ్ఞానం, ఆ బల్బ్ ఎప్పుడు లోపల వెలుగుతూ ఉండాలి. మనం ఏ కర్మ చేసినా ఇది దీనివల్ల వచ్చే ఫలితం అశాశ్వతం, కానీ ఓం తత్సత్. నువ్వు ఏదైనా చేసుకో. చిన్నప్పుడు ఆటలాడుకున్నావా? ఓం తత్సత్. యవనంలో ఏవో చేసావా? మంచి పనులు చేసావు అనుకున్నావా? దేశాన్ని ఉద్ధరణ చేసేసే పనులను చేశాను అనుకున్నావా? దేశానికి చాలా సేవ చేసావు అనుకున్నావా? ఓం తత్సత్. ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది చేసి వెళ్ళిపోలేదు. ఎవరైనా సత్యం అక్కడ? ఓం తత్సత్. విశుద్ధ సత్వంలోకి మనసు ప్రవేశిస్తుంది. అలాగా మనం ప్రతి కర్మని ఆ భావంతో చేసుకుంటూ పోతే పైగా ఏమవుతుంది చూడండి, ఈ మారుతున్న ప్రపంచం మనకంటదు. ఓం తత్సత్తో ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ప్రస్తమాన్ మన బ్యాగేజ్ పెరగట్లే. మన బ్యాగేజ్ మనసులో బ్యాగేజ్ అనవసరంగా ఉంటుంది కదా. ఓం తత్సత్ ఏం చేస్తుంది? నిజంగా గనక మనస్ఫూర్తిగా ఓం తత్సత్ అనే భావం అర్థం చేసుకుని మనసులో ఉచ్చారణ చేస్తే ఓం తత్సత్ అన్నాం అనుకోండి, నిజంగా ఏం చేస్తుంది? ఓం తత్సత్ అంటే ఒక వర్డ్ మన స్టేట్ని మార్చేస్తుంది. అదనమాట ఓం తత్సత్ అంటే. తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తా సతతం బ్రహ్మవాదినాం
అందుకనే బ్రహ్మముని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, వేద రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు తస్మాత్ ఓం ఇత్యుదాహృత్య అస్తమాను ఓం ఉచ్చారణ చేస్తూ పనిని మొదలుపెట్టి యజ్ఞము, దానము, తపము ఇలాంటి క్రియలన్నీ విధానోక్త ప్రవర్తంతే విధానోక్త అంటే శాస్త్రం ఏ విధంగా చెప్పిందో ఆ విధానంతో ఆచరిస్తూ సతతం ఎల్లప్పుడూ శాస్త్ర విధానాన్ని ఎల్లప్పుడూ దాని ప్రకారంగా చేస్తూ ఎప్పుడు ఓమిత్యుదాహృత్య ఓం అంటారు. అంటే ఓం తత్సత్ అనేది ఒక టెక్నిక్ అనమాట. ఇప్పుడు ఓం తత్సత్ అంటే ఓం తత్ సత్ ఈ 3 సింబల్స్ అంటే సౌండ్ సింబల్ అనమాట. ఓం తత్ సత్ అనేది సౌండ్ సింబల్. ఈ సౌండ్ సింబల్ ఏం చేయాలి? మనం పడిపోయిన సత్వరజతమ గుణాల్లోంచి మనసుని బయటికి లాగి భగవంతుడితో కనెక్ట్ చేయాలి. అది దాని రహస్యం. అందుకనే బ్రహ్మవాదిని అంటే బ్రహ్మముని తెలుసుకున్న వాళ్ళు, వేద రహస్యాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు శాస్త్ర విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఈ క్రియ చేస్తున్నప్పుడు ఓం ఇత్యుదాహృత్య ఇలా అంటుంటారు. ఓం అంటూ ఉంటారు. ఎందుకని ఓం అనేది భగవద్నామము. అంటే భగవంతుడి యొక్క నామముని చేసుకుంటూ కర్మ చేస్తే అది 4వ రకం అవుతుంది. అందుకనే సింపుల్గా ముందే చెప్పారు. అది ఏంటి? మామనుస్మర యుద్ధచ, నన్ను గుర్తుపెట్టుకుని యుద్ధం. లేదు నేను కేవలం యుద్ధమే చేస్తానంటే కుదరదు. అబ్బాయి నేను కేవలం ఇన్నే గుర్తుపెట్టుకుంటాను, మరి భోజనం ఎలా వస్తుంది? శరీరం ఎలా నడుస్తుంది? శరీరం నడవాలన్నా మనం కర్మ చేయాల్సిందే. కాబట్టి మామనుస్మర యుద్ధచ, ఏదైతే భగవద్నామాన్ని స్మరించుకుంటూ మనం అందరి మంచి కోసం పనిచేస్తే మనం ఆ పని వల్ల మన జీవితము నడుస్తుంది. ఆ కర్మ ఫలితం వల్ల బంధనము మనకి రాదు. మనం ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడితోనే కనెక్ట్ అయ్యి కూడా ఉంటాం. అదనమాట టెక్నిక్. అది తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞతపక్రియా దానక్రియాశ్చ వివిధా క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః తత్ ఇతి అనభిసంధాయ ఫలం, అనభిసంధాయ ఫలం, ఫలాన్ని ఆశించకుండా యజ్ఞ తపక్రియ యందు తత్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, తత్ అంటే ఏంటి? ఈ ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉన్నది. ప్రపంచానికి అతీతంగా ఉన్న దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి ఫలాన్ని ఆశించకుండా యజ్ఞదాన తప కర్మలు చేస్తూ మోక్షకాంక్షివి ఎవరైతే మోక్షాన్ని కోరతారో వాళ్ళు ఆ విధంగా పనిచేస్తారు. ఎవరైతే మోక్షాన్ని ఆశిస్తారో వాళ్ళు తత్ అనే శబ్దాన్ని ఉచ్చరిస్తూ కర్మ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఓం తత్ మూడింట్లో ఏదోటి లేదా 3 కలిపి సింగిల్గా కూడా వాడచ్చు, ట్రిప్లెట్గా 3 ఒకేసారి వాడచ్చు. కేవలం ఓం అన్నా సరే, తత్ అన్నా సరే, సత్ అన్నా సరే. అంటే ఎప్పటి వరకు అలా అంటూ ఉండాలి? ఎప్పుడు అంటూ ఉండాలి అంటే మనకి ఆ నిశ్శబ్దమైనటువంటి స్థితిలో మనకి గాఢమైనటువంటి స్థాయితో, అంటే అందులో మనం నిలకడగా ఉండిపోయేంత వరకు అలా ఆ అలవాటు చేసుకోవాలి. అలా ఉండిపోయినప్పుడు ఇంకేమవుతుంది? పని చేస్తూ ఉంటాం కానీ మనం స్టేట్ ఇంకా మారు. మనం లోపల అనుకోవచ్చు, అనుకోకపోయినా కూడా ఉంటుంది ఇంకది. ఇప్పుడు మనం 3 చక్రాలు బండి ఇస్తారు చూడండి. మనకి చిన్నప్పుడు మనం నడవట్లేదు అనుకోండి, సరిగ్గా పడిపోతున్నప్పుడు 3 చక్రాలు బండి ఇస్తారు. ఆ 3 చక్రాలు పట్టుకొని కాసేపు నడిచి స్ట్రేట్గా నడవడం మొదలు అప్పుడు ఇంక బండి పట్టుకోవచ్చు మన ఇష్టం. మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా మనం 3 చక్రాలు బండి పట్టుకుని మన పిల్లలతో ఆడుకోవచ్చు. మనకు అవసరం లేదు కానీ ఆడుకోవచ్చు. అంటే మహాత్ములు అలా చేస్తారనమాట. ముందు పట్టుకుని నడిచి ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనలాంటి వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఇదిగో చూడండి నేను ఇదే పట్టుకుని నడిచాను చూడండి, మీరు కూడా దీన్ని పట్టుకుని నడవండి అన్నట్టుగా నడుస్తారనమాట. వాళ్ళకి అవసరం లేదు కానీ నడుస్తారు మన కోసం. ఓం తత్సత్. కాబట్టి అన్నింటి నుంచి బయటికి రావడానికి మార్గం అంటే ఆ సత్వరజతమ గుణాల్లోంచి బయటకు వచ్చే టెక్నిక్ చెప్పారు. కొంతమంది ఓం అంటారు, కొంతమంది తత్ అంటారు.
అలాగే కొంతమంది సత్ అంటారు. అదే నెక్స్ట్ శ్లోకం చెప్పారు, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సత్శబ్దపార్థయుజ్యతే. సద్భావే సాధుభావే చ సత్ ఇత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే. చూడండి, ఇందాక కొంతమంది ఓం ఉచ్చారణ చేస్తున్నారా, కొంతమంది తత్ అనే శబ్దాన్ని ఉచ్చారణ చేస్తున్నారా, కొంతమంది సత్ ఉచ్చారణ చేస్తున్నారు. సత్ అంటే ఏంటి? ఇదిగో మన కళ్ళకు కనిపిస్తున్న ప్రపంచం ఎప్పుడు మారిపోతోంది. ఈ మారిపోతున్న ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకుని అనేక రకాలుగా మనసు కూడా అలజడికి గురవుతోంది. ఓయ్, దీని వెనకాలే సత్వస్తు ఉంది, దాని మీద దృష్టి పెట్టండి, అప్పుడు మీ మనసు కుదురుపడుతుంది. మారిపోతున్న దాంతో తాదాత్మ్యం పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనసు కూడా మారుతోంది. అసలు ఈ అసత్ ప్రపంచం వెనకే సత్వస్తు ఉందని మన దృష్టి దాని మీద ఉందనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? మనకు అంత ఆందోళన ఉండదుగా. ఇప్పుడు మనం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చూస్తాం? సినిమాని చూస్తాం. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అసలు అందులో ఉన్న సన్నివేశాంతో పూర్తిగా కనెక్ట్ అయిపోతే అందులో ఉన్న ఆందోళన అంతా మనకు వచ్చేస్తుంది. సపోజ్ మనం సినిమా హాల్లోనే ఉన్నాం, కానీ ఇది సినిమా, దీని వెనకాల తెర ఉంది, ఆ తెర మీద ఏమీ అవ్వట్లేదు, ఆ తెల్లని తెర మీద అసలు ఏ రంగులు మారట్లేదు, ఆ తెల్లని తెర ఈ సినిమా అయిపోయిన ముందు కూడా ఉంది కదా, సినిమా మొదలయ్యే ముందు ఉంది, సినిమా నడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఉంది, సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కూడా అలాగే ఉంటుంది అని ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ సినిమాతో డీలింగ్ అయిపోతాడు. అవునా? సినిమా కష్టాలు మన కష్టాలు అవ్వవు. అప్పుడు మీరు అనొచ్చు, అయితే సినిమాకి వెళ్ళడం ఎందుకండి బాబు అనొచ్చు మీరు. కానీ చూడండి, సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు సినిమాలో ఉన్న భావన మన జీవితంలో మనకు కష్టాలు వచ్చిన భావన ఒకేలా ఉన్నాయా? మరి ఇక్కడ ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది. మన జీవితంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు మనం స్వయంగా పడతాం కాదు, ఎంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. మరి అలా సినిమాలో ఎలాగైతే వెనకాల తెర ఉందో, అలా ఈ యావత్ సృష్టికి తెర ఎవరు? భగవంతుడు. భగవంతుడి యొక్క తెర మీద ఈ సినిమా అంతా నడుస్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడినే ధ్యానిస్తున్నాడు, భగవంతుడినే తలుచుకున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు సినిమా ప్రభావం తగ్గుతుంది. మన ప్రాబ్లం అంతా సినిమాతోనే కదా ఉంటా. అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నారు? సద్భావే సాధుభావే చ సత్ ఇత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సత్శబ్ద పార్థ యుజ్యతే. చూడండి, సత్ అనేది ఎక్కడెక్కడ వాడతారు? సద్భావం అంటారు కదా. చూడండి, సద్భావం, సద్భావంతో పనిచేయాలండి అంటారు. ఏంటి సద్భావన అంటే? సద్భావం అంటే ఏంటి? సద్భావం అంటే భగవంతుడు శాశ్వతంగా ఉండే తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయరా బాబు, ఏంటి చిన్న చిన్న విషయాల గురించి కొట్టుకుంటావు అని. సద్భావే సాధుభావే. సాధు అంటే ఎవరు? ఎవరిలో అయితే ఈ సద్భావన ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందో వాడు సాధు. మనలో సద్భావం ఉండదుగా. మనలో ఎప్పుడు కాసేపు వింటాం, కాసేపు చేస్తాం, మళ్ళీ మర్చిపోతాం, మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ క్యారెక్టర్ బయటకు వచ్చేస్తాడు. సత్వరజతమ గుణాలతో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు బయటకు వచ్చేసేసి మళ్ళీ బాహ్య ప్రపంచంలో సంబంధం పెట్టేసేసుకుని రకరకాలుగా మళ్ళీ జీవించేస్తాడు. ఒక్క క్షణం అసలు ఎంత ఫాస్ట్గా పనిచేస్తున్నాం. ఏ మెషిన్ అంత ఫాస్ట్గా పనిచేయదు. మనలో వ్యక్తిత్వాలు అంత ఫాస్ట్గా మారిపోతూ ఉంటాయి, అవునా కదా? పైగా ఒకే క్షణం చూడండి, సపోజ్ మనోడు వచ్చాడు, ఇమీడియట్గా మన నుంచి తాతే వస్తాడా? వస్తాడు లేదా? భార్య వచ్చింది, వెంటనే భర్త వచ్చేస్తాడు లేదా? బిహేవియర్ మారిపోతుంది. బాస్ వచ్చాడు అనుకోండి, వెంటనే సబార్డినేట్, ఇప్పుడు దాకా ఇలా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు ఇలా అయిపోతాడు. నమస్కారం. మినిస్టర్ వస్తే సడన్గా మారిపోతుంది లేదా? ఎన్ని వ్యక్తిత్వాలు మారిపోతాయి అంటే అసలు మనకు తెలియకుండా ఎంత ఫాస్ట్గా లోపల అన్నీ జరిగిపోతున్నాయి. అది జాగ్రత్తగా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఈ భగవద్గీత ఏం చెబుతోందో దాన్ని ఆధారంగా నెమ్మదిగా అక్కడక్కడ ఎక్కడ ఆయిల్ పోయాలో అక్కడ ఆయిల్ పోసి, ఎక్కడ కొంచెం నట్లు లూజ్ చేయాలో లూజ్ చేసి, ఎక్కడ బాగా తుప్పు పట్టేసిందో ఆ స్క్రూ తీసేసి ఇంకో మంచి స్క్రూ పెట్టి మన జీవిత విధానాన్ని నడుపుకోవాలి. అంటే ఎలా నడుపుకోవాలి? జాగ్రత్తగా నడుపుకోవాలి. ఆ సినిమా బయట నడుస్తున్నా లోపల మాత్రం
ఓం తత్సత్. బయట డ్రామా, లోపల ఓం తత్సత్. అలా ఉంటేనే ప్రశాంతంగా ఎవరైనా ఉండగలరు. లేకపోతే ఈ ప్రపంచంలో ఉండే కష్టాలు మామూలు కష్టాలు కాదు. ఎక్కడి నుంచి కష్టం వస్తుందో, ఎక్కడి నుంచి ఆపద వస్తుందో, ఎక్కడి నుంచి ఏం వస్తుందో అసలు ఏమీ తెలియదు. ఏం చేయలేవు, మన కంట్రోల్లో కూడా లేవు. అన్నీ నాకు అనుకూలంగా, నేను అనుకున్నట్టుగా నాకు అనుకూలంగా అస్తమానం జరగవు. మరి ఎట్లా? మరి మనసు ప్రశాంతంగా ఉండే మార్గం ఇంకేముంది? ఓం తత్సత్. సో మనసు ప్రశాంతంగా ఉండే మార్గం ఓం తత్సత్. సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే. అలా సద్భావనతో పనిచేయండి అంటారు. అందుకే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సత్శబ్ద పార్థయుజ్యతే. ఏ కర్మ చేసినా సద్భావంతో చేయండి అంటారు. అందుకనే మనం ఏ కర్మలైతే భగవంతుణ్ణి ఉద్దేశించి చేస్తామో అదంతా సత్కర్మ. ఇప్పుడు మీరందరూ శ్రద్ధగా వింటున్నారు. వినడమే ఒక సత్కర్మ. ఎవరి కోసం వింటున్నారు? ఏం ఫలానా ఇక్కడేం ప్రైజులు ఏమి ఇవ్వరు, డబ్బులు ఏమి రావు, మనకేమి చెప్పట్లేదు కదా, అయినా సరే వింటున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి? భగవంతుడి కోసమే వింటున్నారు. ఇదే నిర్గుణ భక్తి. త్రిగుణాల నుంచి బయటకు వచ్చేసారు కదా, త్రిగుణాల నుంచి బయటకు వస్తున్నారు, బయటకు వచ్చేసారు. విన్నంతసేపు చక్కగా విన్నారు, నెమ్మదిగా అది ఒక విత్తనం వేసినట్టే కదా. ఆ నిశ్శబ్దమైన స్థితిలో ఒక క్లీన్ జరుగుతోంది. అంటే ఈ శబ్దం ఎక్కడైతే ఉందో అలజడి ఉంది, మనలోనే అలజడి ఉంది, మనలోనే శాంతి కూడా ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండూ మనలోనే ఉన్నాయి. అలజడిలో ఉన్న స్థితి మనలోనే ఉంది, ప్రశాంతంగా ఉన్న స్థితి మనలోనే ఉంది. ఆ ప్రశాంతంగా ఉన్న స్థితి లోపల ఇంకా బృందావనం ఉంది. అన్నీ మనలోనే ఉన్నాయి. మనం దేంతో కనెక్ట్ అయితే దాంతో. ఇప్పుడు అబ్బాయి నాకు ప్రశాంతత వద్దు, బృందావనం వద్దు, ఏంటి కావాలి? సత్వరహితం కూడా దూరిపోయింది, రెడీ, లైట్ కెమెరా ఫైటింగ్. మరి వేరే వాడు అలాగే వేశారుగా. బయట నుంచి వచ్చేది కాదు, బయట నుంచి ఏం రాదు. అందుకే మనం చెప్పారు, మీరు ఎంత ధనవంతులో తెలుసుకోవాలి అంటే, మీరు ఎంత ధనవంతులో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ధనంతో కొనలేనివి మీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయో చూసుకోండి. సపోజ్ మీ దగ్గర మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారనుకోండి, అసలు ఆరోగ్యాన్ని డబ్బుతో కొనగలరా? కొనలేరు కదా. అంటే మీరు చాలా ధనవంతులు. ఒకటి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉందనుకోండి, ఆనందంగా ఉల్లాసంగా ఉందనుకోండి, అసలు ఆనందాన్ని కొనగలరా? ప్రశాంతతని కొనగలరా? లేదు. అంటే డబ్బుతో కొనలేనివి బోల్డ్ ఉన్నాయి. అన్ని డబ్బుతోనే వస్తాయి అనుకుంటున్నాం మనం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న నిశ్శబ్ద స్థితి ఉంది. సపోజ్ నిశ్శబ్ద స్థితిలో మీరు చాలాసేపు, యోగులు మరి చేసేది ఏంటి? నిశ్శబ్ద స్థితిలో అలా ఉండిపోతారు వాళ్ళు, పొద్దు నుంచి ఆయన దాకా ఉండిపోతారు. 16 గంటలు, 12 గంటలు, 16 గంటలు, సామాన్య విషయం, అలాగే ఉండిపోతారు. ఎందుకు ఉండగలుగుతున్నారు? వాళ్ళు నెమ్మదిగా అలాంటి పునాది వేసుకున్నారు జీవితంలో. వాళ్ళ మనకేమో 8 గంటలు 10 గంటలు ఆఫీసే సరిపోదు, తప్పదు. మన రూట్ వేరు, మనం స్టార్ట్ చేసిన జర్నీ, స్టార్ట్ చేసింది, వెళ్తున్న పద్ధతి వేరు. కాబట్టి ఇందులోనే మనం ఎంత మ్యాక్సిమం చేయగలం చేసేసుకోవాలి. మళ్ళీ చేరేది అందరూ ఒకటి కదా. కాబట్టి ఈ సత్వరజతమ గుణాలతో లోపల ఒక వ్యక్తి రకరకాల డ్రెస్సులు వేసి, రకరకాల రంగులు పోసి, రకరకాల భావాలతో రకరకాల డైలాగులు చెప్పి రకరకాల యాక్షన్లు చేస్తున్నాడు, చేయట్లేదా? చేస్తున్నాడు లేదా? వాడి వెనకాలే ఒక ప్రశాంతమైన స్థితి కూడా ఉంది. అది భగవద్ రాజ్యం యొక్క బౌండరీ గేట్. అది ఆ శాంతి అనేది భగవద్ రాజ్యం యొక్క గేట్ అనమాట, స్టార్టింగ్ పాయింట్. అది లోపలికి వెళ్తే అది రసంగా మారిపోతుంది. ఆ శాంత రసం ఏదైతే ఉందో, శాంత స్థితి ఏదైతే ఉందో అది రసంగా మారిపోతుంది. ఎందుకని వేదం చెప్తుంది మనకి, భగవంతుడి యొక్క లక్షణం ఏంటంటే రసోవైస. భగవంతుడు రసోవైస, రసస్వరూపుడు, ఆనందస్వరూపుడు, శాంతస్వరూపుడు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. రసస్వరూపుడు అంటే భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకుని మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాం, భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకుని భగవంతుడి లీలలు తలుచుకుంటూ భగవంతుడి గురించి మనం సేవ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి. మరి సేవ చేసేది ఈ దేహమేక, భగవంతుడి జీవనాలు ఈ మైండేక. అప్పుడు ఈ దేహము, ఈ మనస్సుతో చేసిన క్రియ భగవంతుడిని ఎలా చేరుతుంది అని మనకు పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. అందుకని చాలామంది ఆ క్వశ్చన్ దాటలేక ఏమనుకుంటారంటే,
అబ్బాబ్బే మేము ఒప్పుకోండి, ఆ ఫైనల్ నిశ్శబ్ద స్థితి చెప్పారు కదా మీరు ఇందాక, అక్కడ దాకానే మేము వింటాం, అక్కడ దాకానే మేము ఒప్పుకుంటాం. ఎందుకని నిశ్శబ్ద స్థితి దాటిన తర్వాత ఇంకేమీ లేదు, అదే ఫైనల్. సో సైలెన్స్ ఈజ్ గాడ్. ఇన్నర్ మోస్ట్ కోర్ సైలెన్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ గాడ్. అంటే మనిషిలో ఉండే అంత స్థలంలో, అంటే మనిషి యొక్క హృదయంలో అందరికంటే లోపల ఉన్న శాంత స్థితి ఏదైతే ఉందో అదే భగవత్ స్థితి, అది ఫైనల్. ఇంక అందరూ ఒకటే. హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్ట్ అసలు ఎవరితో సంబంధం, ఎవరికి భేదాలు కూడా ఉండవు, అందరూ ఒకటే కదా, నిజంగా కూడా ఒకటే, అందరూ ఒకటే. అంతవరకు మేము ఒప్పుకుంటాం, అంతకు మించి ఇంకేం ఒప్పుకోమంటారు. కొంతమంది అద్వైతవాది కూడా అక్కడ దాకా వెళ్తారు. కానీ మనకి ఉపనిషత్తు రసో వైసా చెప్తుంది. రసో వైసా అంటే రసం హేవాయం లబ్ధ్వా ఆనందీ భవతి అని చెప్తోంది. ఆ రసాన్ని పొందిన తర్వాత ఈ జీవుడు ఆనందీ భవతి, ఆనందో భవతి అనలేదు. ఆ రసాన్ని పొందినప్పుడు ఆనందీ అవుతాడు. అంటే ఇవన్నీ స్టేజెస్ అన్నమాట. అందుకనే ఫస్ట్లో ఏం చేస్తున్నారు, సర్ఫేస్ మీద మనం డాన్స్ తెగ చేస్తున్నాం కదా, బాహ్యంగా ఉన్న 3 గుణాలతో డ్రెస్ వేసుకుని మనం చాలా డ్రామా ఆడుతున్నాం. ఆ డ్రామా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడండి అని చెప్తున్నాను వాడు ముందర. తర్వాత ఇంకా కొంచెం లోపలికి వచ్చి ప్రశాంతంగా ఉంది, కూర్చోండి ఇక్కడ కాసేపు, అలసిపోయారు మీరు జీవితంలో ఇన్ని సిచ్యువేషన్లు చూసి అలసిపోయారు, కాసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చోండి. కూర్చున్నారా, అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం ప్రేమ పెంచి అప్పుడు లోపలికి ఎంట్రీ. ఇంకా లోపల చాలా ఉంది, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు భగవద్లీల, భగవద్ధామం, భగవద్నామం, భగవద్ రూపం అనే కనపడు. ఇప్పుడు మన సూర్య దేవత అంటాం, అవునా కదా. మరి చూస్తే మనకేం కనపడుతుంది, సూర్యుడిని చూస్తే ఒక్కొక్క గోళంలా కనపడుతుంది అంతే. మరి సూర్యుడికి కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయా, మరి దేవుడు అంటే కాళ్ళు చేతులు ఉంటాయి కదా. మనకి ఒక్కోసారి మనకి చూస్తూ ఉంటాం, సూర్య భగవానుడు వస్తాడు, రథంలో వస్తాడు, మరి దానికి కాళ్ళు చేతులు కిరీటం అన్నీ ఉంటాయి, మరి మనకు కనపడట్లేదుగా. మనకు కనపడవు, దేవతలకు కనపడతాడు. ఆ సూర్యుడిలోనే సూర్య భగవానుడు ఉంటాడు, కానీ మనకు కనపడ్డు, దేవతలకు కనపడతాడు. అలా మనం కూడా సాధన చేసుకున్న తర్వాత ఆ నిశ్శబ్ద స్థితిలోంచి ఇంకా లోపలికి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఆ ఫౌండేషన్ ముందు ఒక ఫౌండేషన్ పడాలి లోపలికి వెళ్ళడానికి. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ శాంత నుంచి తర్వాత మన టేస్ట్ ఏదో స్టార్ట్ అవుతుంది. అది దాస్యం కావచ్చు, సఖ్యం కావచ్చు, వాత్సల్యం కావచ్చు, మాధుర్యం కావచ్చు. శాంతం దాకా కామన్, అందరూ రావచ్చు. దాని తర్వాత టేస్ట్ని బట్టి నెమ్మదిగా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఒక విత్తనం వేసాం, మొక్క వస్తుంది, తర్వాత పువ్వు వస్తుంది, తర్వాత పండు వచ్చినప్పుడు కదా రసం, పండు రాకుండా ఎలా పండు వస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఏం వస్తుందో అప్పుడు నెమ్మదిగా వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది. అందుకనే సద్భావంతో పని చేయండి. సాధుభావం అంటే ఎవరిలో అయితే సద్భావం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందో అదే సాధుభావం. ప్రశస్తే కర్మణి తథా సత్శబ్ద అంటే ఎవరైనా మంచి పనులు చేస్తున్నారనుకోండి, ఆ మంచి పని ఏ మంచి పని చేసినా సత్కార్యం అంటారు. ఇప్పుడు మంచి గురువు ఉన్నారనుకోండి, ఏమంటారు, సద్గురు అంటారు. సద్గురు ఎందుకంటారు అంటే ఆ గురువు యొక్క హృదయం ఎప్పుడూ ఆ సత్వస్తువుతోనే నిండి ఉంటుంది, ఈ ప్రాపంచిక విషయాలు ఇందులో ఉండవు అని. ఆయన ఎప్పుడూ ప్రాపంచిక విషయాలు మాట్లాడు, ఆయనలో ఎప్పుడూ ప్రాపంచిక విషయాలు ఉండవు. అంటే ఆయన నిండా ఏముంది, సత్వస్తు ఉంది. కాబట్టి ఏమంటున్నారు, సద్గురు అంటున్నారు. అలాగే మంచి శిష్యుడు ఉన్నాడు, సత్ శిష్యుడు. అలాగే వాళ్ళు సపోజ్ ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేశారు, మంచి కార్యక్రమం చేశారు, అందరిలోనూ మనలో ఉన్న ఆ సద్భావాన్ని అందరిలోనూ నింపడానికి ప్రయత్నించారు, సత్కర్మ. అందుకనే మొత్తం జీవిత విధానం ఏదైతే ఉందో, మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మొదలుకొని చచ్చేదాకా బోళ్ళని కర్మలు చేయిస్తారు, అవునా కదా. అందులో మనకి మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళడం, యజ్ఞోపేతం అనుకోవడం, పెళ్ళి అనుకోవడం, లేకపోతే మరొకటి అనుకోవడం, మనం ఏమని అనుకోవడం, మొత్తం అన్నీ చివరిదాకా వేదం ఏం చేసిందంటే ఒక డిసిప్లిన్డ్ పాత్ ఏర్పాటు చేసింది అనమాట. దాని ద్వారా మనం తొందరగా ఆ సత్ స్థితిలోకి ప్రవేశించడానికి వీలుగా ఉండడం కోసం. యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు, దానము ఇవన్నీ కూడా, వీటన్నింటిలో కూడా సత్ అనే పదాన్ని వాడతారు. అలాగే ఇంకేమైనా చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ మైక్ ఆగిపోయింది, అయినా పరిగెట్టుకు వెళ్ళి బ్యాటరీ వేసుకోవచ్చు, అది సత్కార్యం.
మనం ఇక్కడ ప్రతిసారి ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం, ఇలా కూర్చుని మాట్లాడుకుందామని. ఇదో సత్కార్యం. ఆటంకాలు బోళ్ళు ఉంటాయి, అందరికీ ఆటంకాలు ఉండొచ్చు. కానీ ఆటంకాలని అధిగమించి వస్తేనే ఆ సత్కార్యం యొక్క ఫలితం ఉంటుంది. ఆటంకాలు ఆగిపోతే ఉంటుంది. మనకి 3 గుణాలు ఉన్నాయి మనం పట్టుకుని తిప్పడానికి. కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా ప్రతి వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, ఎలా చేస్తారు, యజ్ఞం, తపస్సు, దానం ఏం చేసినా ఇంకా దానికి ఒక యజ్ఞం జరగాలనుకోండి, మరి దానికి ఇంకా యాక్సెసరీ వర్క్స్ బోళ్ళని ఉంటాయి. అది అలా ఆ ఒక కార్యక్రమం సక్రమంగా జరగాలంటే బోళ్ళని విషయాలు ఉంటాయి. అందరూ తలో చేస్తే ఆ పని సక్రమంగా జరుగుతుంది, లేకపోతే ఆ పని అవ్వదు. అలా ఆ యజ్ఞమే మెయిన్ యజ్ఞమే కాదు, దాని వెనకాల ఉన్న సపోర్టివ్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా సత్కర్మ కిందే లెక్క అనమాట. అందరూ అందులో పాల్గొవాలి. అశ్రద్ధయాహుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం. శ్రద్ధ లేకుండా యజ్ఞము కానీ, దానము కానీ, తపస్సు కానీ ఒకవేళ చేస్తే, శ్రద్ధ లేదు, శ్రద్ధ లేకుండా చేస్తే అసత్ ఇది ఉచ్యతే, అది అసత్కి చెందింది. అసత్కి చెందింది ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మనల్ని ఈ కింద 3 గుణాలతో ఉన్న చక్రానికే బంధించబడి ఉంటుంది. మరి చేసిందంతా ఏమైంది, అప్పుడు వేస్ట్ అయిందిగా. అందుకనే వేస్ట్ అయిందని ఎలా చెప్తున్నారు అక్కడ, నచ తత్ప్రేత్య నో ఇహ అంటే అలా గనక చేస్తే, అలా చేసేవాడికి ఇక్కడ కానీ తర్వాత కానీ ఏమి లాభం ఉండదు. అంటే వాడికి ఇహము పరము ఏమి ఉపయోగపడలేదు. ఎందుకని, శ్రద్ధ లేదు. శ్రద్ధ లేదంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలకి, మనసుకి అతీతంగా ఒక శాశ్వతమైనటువంటి సత్యం, శాశ్వతమైన వస్తువు ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఓం తత్సత్ అంటున్నారు అనేదైనా ఒక నమ్మకం రావాలిగా. ఓం తత్సత, ఇంద్రియాలకు అతీతంగా ఏం లేదు అని కొట్టిపారేచ్చుగా. అలా కొట్టిపారేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ శ్రద్ధ. అలా కొట్టిపారేసిన తర్వాత కూడా ఏదో ఆడంబరాలకో దేనికోసం ధ్యానము, తపస్సు, యజ్ఞం ఏవో చేసాం, ఉపయోగం ఏముంది, కనెక్ట్ అవ్వలేదుగా. మెయిన్ పర్పస్, వీటి యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి, ఓం తత్సత్తో కనెక్ట్ అవ్వడం. మరి ఇది కనెక్షన్, ఇది నమ్మకమే లేదు అసలు. అది చెప్తున్నారు. అందుకే ఫస్ట్లో చెప్పారు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, శాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఏమవుతుంది? సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, శాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తే ఏమవుతుంది కదా ప్రశ్న. అదే కదా, యూజ్లెస్. అన్నీ చేసాం కానీ యూజ్లెస్. ఇహము బాగలేదు, పరము బాగలేదు, అదనమాట. నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది. కాబట్టి అలా నిష్ప్రయోజనం అవ్వకుండా ఉండాలంటే మార్గం ఏంటి, మనం చేసే ప్రతి పనిని చక్కగా తేజోమయంగా చేసుకుని ఓం తత్సత్, మనస్ఫూర్తిగా ఓం తత్సత్ అనుకుంటే మనం భగవంతుడితో కనెక్ట్ అవుతాం. ఇది చాప్టర్ యొక్క అర్థం. మొత్తం మనం 3 భాగాలుగా చెప్పుకున్నాం, అప్పుడోసారి ఇవాటిగా చాప్టర్ పూర్తయింది మనం. అందుకని మనం కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఓం తత్సత్, ఓం తత్సత్, ఓం తత్సత్. మనకి అధ్యాయం ఆఖరిలో కూడా మళ్ళీ మనకి ఓం తత్సదితి అని ప్రతి అధ్యాయంలో ఓం తత్సది వస్తుందిగా. అంటే దాన్ని కనెక్ట్ చేయడం కోసం అనమాట. కనెక్ట్ చేయాలి కదా, కనెక్ట్ చేయకపోతే ఎలా. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే శ్రద్ధాత్రయ విభాగయోగో నామ సప్తదశోధ్యాయః. ఒకసారి మొదటి శ్లోకం మళ్ళీ ఒకసారి. అథ సప్తదశోధ్యాయః
अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण సత్వమాహో రజస్తమః. ఎందుకంటే ప్రశ్న మనల్ని ఎప్పుడు కూడా యాక్టివ్గా ఉంచుతుంది. ఒక ప్రశ్న ఉందనుకోండి, ఆన్సర్ మనకి పూర్తిగా తెలిస్తే మనం కంఫర్టబుల్గా ఉంటాం. లేకపోతే ఒక ప్రశ్న మనల్ని ఏం చేస్తుంది? యాక్టివ్ చేస్తుంటా. అర్జునుడు ప్రశ్న ఏంటి? 17వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు వేసిన ప్రశ్న ఏంటి? శాస్త్రాన్ని అనుసరించకుండా తనిష్టం వచ్చినట్టు ఏదో ఒక శ్రద్ధ, ఏదో ఒక నమ్మకం, ఏదో ఒక విధి విధానంగా అనుసరించి పూజిస్తే వాడి గతి ఏమవుతుంది అంటే చివరికి ఏం చెప్పారు? ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయొద్దు, శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో తెలుసుకుని చేయండి. మరి శాస్త్రం ఏం చెప్పింది? శ్రద్ధగా చేయండి, ఓం తత్సత్ అని చేసుకోండి. ఈ కళ్ళకు కనిపిస్తున్న ప్రపంచం కంటే అతీతంగా భగవద్ రాజ్యం ఉంది, అందులో ప్రవేశించడమే మన జీవితం యొక్క ధ్యేయము. కాబట్టి వీటితో ఉన్న ఆసక్తిని తగ్గించుకుని బాధ్యతలు నెరవేర్చుకోండి, బంధనాలు తగ్గించుకోండి, బాధ్యతలు నెరవేర్చుకోండి, ఓం తత్సత్తో కనెక్ట్ అవ్వండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय.